Welcome to class 12 physics, and this is class number P83, answer to March 2023 question paper, Kerala Higher Secondary Board, and this is the fifth part of the question paper. We are discussing one by one, and this is for class 12 physics model March 2023 questions answered. Today we discuss two questions, question number 21 and question number 22. Two questions we discuss here. The first question is for 3 marks and the second question is for 4 marks. The first question we discuss is question number 21, explain Rutherford's alpha particle scattering experiment. And from section D, we see one question. That question is for 4 marks. The question is number 22. What is electric dipole? Obtain an expression for the electric field strength intensity at a point on the axial line of an electric dipole. Two questions. അപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 20 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് 21-22 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അത് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, 3 മാർക്കിൻ്റെതാണ്. അല്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റുദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി റുദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. The first one is the source of alpha particle source. Then alpha particles are coming out and it is passed through lead slits in order to make a fine beam. And this beam of alpha particle falls on a gold foil, and at the gold foil they are scattered, and scattered radiation. Scattered alpha particles are received on a cylindrical camera. They are received on a cylindrical camera, and these alpha radiations will make traces on the cylindrical camera, and using that photograph, Rutherford studied the structure of the atom. The atomic structure is studied using alpha particle scattering experiment by Rutherford. അപ്പോൾ റദർഫോർഡിൻ്റെ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആറ്റമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിലെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സോഴ്സ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഫൈൻ ബീമായിട്ട് മാറും. അതൊരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പതിക്കുകയാണ്, ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തകടിൽ പതിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് അവർ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമറയിൽ പതിക്കും. ആ ട്രേസസ് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് റദർഫോർഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. ഹീ കണ്ടക്ട് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കാം. He conducted an experiment by bombarding alpha particle into a thin sheet of gold, and then noticed their interactions with the gold foil and a trajectory or path followed by these particles. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ നിന്ന് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പതിക്കുന്നവയുടെ ആ ഫിലിമിൽ പതിക്കുന്നവയുടെ ട്രേസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തി. In the experiment, Rutherford passed very high streams of alpha particles from a radioactive source, that is alpha particle emitter, at a thin sheet of 100 nanometer thickness of gold foil കനം ഒരു 100 നാനോമീറ്റർ വളരെ തിന്നാണ്. in order to examine the deflection produced by the alpha particles, he placed a screen of fluorescent zinc sulfate. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമറയിൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് പുരട്ടിയിരിക്കുന്നത്. around the thin gold foil. Rutherford made certain observations that oppose Thomson's atomic model. അപ്പോൾ റദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് തോമസൺ മോഡൽ. ആ മോഡലിലെ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ റദർഫോർഡ് ഇവിടെ പരിഹരിക്കുകയാണ്. ഈ റദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരം പോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റുകൾ എങ്ങനെ കറങ്ങും ആ രീതിയിലാണ് റദർഫോർഡ്സിൻ്റെ ആറ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് റദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ scattering experiment
The observations of Rutherford alpha scattering experiments are ഈ പറയുന്നതാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പടത്തിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നടുക്ക് കാണുന്നത്, ആ നീലനിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ആറ്റം, നടുക്ക് പ്ലസിറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ്, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, നേരെ ന്യൂക്ലിയസ് നേരെ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ റീബൗണ്ട് ചെയ്തു പോവും. ആ കുറച്ചുകൂടി മാറിപ്പോകുന്നത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. വളരെ അകലെ പോകുന്നത് യാതൊരു വിധ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ന്യൂക്ലിയസ് നേരെ വരുന്നത് ഒന്നും തന്നെ കടന്നു വരുന്നില്ല, അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പോവുകയാണ്. അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ തട്ടാതെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂ മാത്രം കുറച്ചുകൂടി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് സമീപത്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചെണ്ണം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്യൂ എന്നിരിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അകലെ വരുന്നതെല്ലാം മജോറിറ്റി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ കടന്നു പോകും, യാതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൂടാതെ. അതാണ് പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. First, he observed that most of the alpha particles that are bombarded towards the gold sheet passes away the foil without any deflection, and hence it shows most of the space is empty. ആറ്റമിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പേസും എം ടി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്, മെജോറിറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. നെക്സ്റ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ some of the particles were reflected through the gold sheet by very small angle, and hence it shows the positive charges in an atom is non-uniformly distributed. The positive charge is concentrated in a very small volume of the atom. ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് വോളിയത്തിൽ മാത്രം, ന്യൂക്ലിയസിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള വാക്ക് റുദർഫോർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, a very few of the alpha particles, 1 to 2%, were deflected back. That is, only a very small, less amount of alpha particles had a nearly 180 angle of deflection. This shows that the volume occupied by the positively charged particles is very small as compared to the total volume of the atom. ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം വളരെ ചെറുതാണ്. അതിന് നേരെ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now comes the features of Rutherford's atomic model. Here are the features of Rutherford's atomic model. Rutherford proposed the atomic structure of elements on the basis of his experiment. According to Rutherford, atomic nuclei, number one, the positively charged particles were concentrated in an extremely small volume, and most of the mass of the atom was also in the volume. He called this as nucleus of the atom. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ നിഗമനം, എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്, ആ കേന്ദ്രത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും. ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എൻ്റയർ മാസ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. Rutherford proposed that there is negatively charged electrons around the nucleus of an atom. The electrons surrounding the nucleus revolves around in a circular path with a very high speed. He named orbits to the circular path. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിഗമനമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ പ്ലാനറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന പോലെ പ്രത്യേക ഓർബിറ്റുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും കറങ്ങും, സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങും, സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങും. ഇത്തരം സർക്കുലർ പാത്തുകളെ അദ്ദേഹം ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ്. ആ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നല്ല, ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂക്ലിയസ് ബീങ് a densely concentrated mass of positively charged particles, and the electrons being negatively charged are held together by a strong force of attraction called electrostatic force of attraction. ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ബലം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റുദർഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി അതിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്.
ഈ മോഡലിൽ ചില പോരായ്മകൾ, ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. The Rutherford atomic model is failed to explain certain things. ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ റൂദർഫോർഡ് മോഡലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്പർ 1, according to Maxwell, an electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiation. മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. As per the Rutherford model, the calculations have showed that an electron would collapse in the nucleus in less than 10 raised to minus 8 seconds. So Rutherford model was created a high contradiction with Maxwell's theory, and Rutherford later could not explain the stability of atoms. ഈ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂദർഫോർഡ് മോഡലിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ. അതായത് കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവഞ്ച്വലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കുകയും അങ്ങനെ ആറ്റത്തിന് സ്ഥിരത ഇല്ലാതെയും ചെയ്യും. അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് റദർഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക്. Rutherford also did not describe arrangement of elements in the orbit as one of the other drawbacks of the model. അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ റൂദർഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. Regardless of seeing the early atomic models were inaccurate and failed to explain certain experimental results, they were the base for future developments in the world of quantum mechanics. അപ്പോൾ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ആറ്റം കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് പിന്നീട് തയ്യാറാക്കിയ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ട് മാറി ഈ പരീക്ഷണം. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 ആൻസർ. അത് കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി 3 മാർക്കിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം. ചില പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതിയാൽ മതി. പടം കമ്പൽസറി വരയ്ക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളും ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിൽ ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ, എ പെയർ ഓഫ് ഈക്വലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. 2 തുല്യ ചാർജുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെറിയ അകലത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പി എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് one of the charges, any one of the charges and the distance between the charges. If Q is the magnitude of the charge and A is the distance between the charges, between them, the dipole moment P is QA into A എന്ന് കിട്ടും. It is a vector quantity. P is a vector quantity, you remember, whose direction is also along the axis of the dipole pointing from negative to positive charge. Dipole moment ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൻ്റെ പടമാണ് ഈ അടുത്ത പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിൽ ഫീൽഡ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഡൈപോളിൻ്റെ പടം മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന -Q + Q സെൻറ്റർ O പ്ലസ് ചാർജ് റൈറ്റിലും മൈനസ് ചാർജ് ലെഫ്റ്റിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അകലെ A ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൈപോൾ മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിസ് നീട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്സിസ് നമ്മൾ പിയിലേക്ക് നീട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിയിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണുക, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനാണ് ആക്സിൽ ലൈൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അടുത്ത പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ആക്സിൽ പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത്, ആക്സിൽ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ പടത്തിൽ കാണുന്ന -Q + Q ഒരു ഡൈപോളാണ്. ആ ഡൈപോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ O ആണ്. ഓയിൽ നിന്ന് എക്സകലെ ഒരു പോയിന്റ് പി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം, ഈ ഫീൽഡ് കാരണം. സോ ഫീൽഡ് ഓൺ ദി ആക്സിൽ ലൈൻ. കൺസിഡർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഹാവിംഗ് 2 ഈക്വൽ ചാർജസ് Q ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് A. ഡൈപോൾ ചാർജ് തമ്മിലുള്ള അകലം A എന്ന് കരുതുക. ലെറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ബി അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് and the axis coincide with the x-axis.
P is a point വരുന്ന x-axis at a distance x from the origin. ആ പടം ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. അതിനകത്തുള്ള പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. സോ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജിൻ്റെയും മൈനസ് ചാർജിൻ്റെയും ഫീൽഡ് കണ്ടു കൂട്ടിയാൽ മതി. അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ 1/4πε0. അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ കൊടുക്കുന്നത് A/, ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അവസാനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയണം. എ ഈസ് 1/4πε0 Q/(x-a/2)². മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടതാകുമ്പോൾ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ Q മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫ്രണ്ടിലെടുക്കും Q/(x+a/2². ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് x-a/2, മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് s+a/2. അങ്ങനെയാണ് ദൂരം അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ക്യൂ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ AQ 1/(x-a/2² - 1/(x+a/2²). LCM കണ്ട് വേണം കൂട്ടാനായിട്ട്. LCM അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ s+a/2² മൈനസ് x-a/2² ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുക. യൂഷ്വലായിട്ട് ഈ a+b² വെച്ച് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ a-b² വെച്ച് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, അത് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടേംസ് എല്ലാം മൈനസ് പ്ലസ് വരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ടേംസ് വിട്ടുകളയുക. ബാക്കി അതിനകത്ത് വരുന്നത് 2x മുകളിൽ വരും. 2x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ വരും. അപ്പോൾ AQ × 2x/x⁴ എന്നാണ്. കാരണം ഈ A² നെഗ്ലിജിബിളാണ്. താഴെ A² നെഗ്ലിജിബിളാണ്. അത് കളയുമ്പോൾ x²⁴ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് A²/4 ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ x². അപ്പോൾ ഈ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ E = ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി E = AQ 2x/x⁴. ഒരു എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും. എക്സ് വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2AQ/x³ എന്ന് കിട്ടും. AQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ Q എന്നത് P ആണ്. അപ്പോൾ A × 2P/x³ എന്ന് കിട്ടും. എയുടെ വാല്യൂ 1/4πε0 ആണ്. അപ്പോൾ 1/4πε0 കൊടുക്കുമ്പോൾ E is 1/4πε0 2P/s³. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ആക്സിലൈൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഡൈപോൾ. ആക്സിലൈൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ഡൈപോളിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. ആ ഡൈപോൾ ഈസ് ഷോർട്ട്. That is all with your 83rd class. We continue the question paper discussion. Thank you very much.